Hello viewers, how are you? I hope you are doing good and being safe. Welcome to our science class. Today we will be learning 6th chapter in class 7. The chapter name is Physical and Chemical Changes. அதாவது இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் மாற்றங்கள் எவ்வாறு நிகழ்கிறது என்று நாம் இந்த பாடத்தில் அறிந்து கொள்வோம். Yes. And also it is such an interesting chapter because it has lot of activity included within the chapter. Before we are going to start a new lesson, let's see the introduction of this lesson. Physical belongs to reversible change, chemical belongs to irreversible change. அதாவது இயற்பியல் மாற்றம் என்பது திரும்பவும் நிகழக்கூடிய ஒரு மாற்றமாக திகழ்கிறது. வேதியியல் மாற்றம் என்பது ஒரு திரும்பவும் நிகழ முடியாத ஒரு மாற்றமாக திகழ்கிறது. It means irreversible. Okay. Let's see here some of examples of physical and chemical changes. Look at the picture. It is a physical change. It means the solid formation of ice cube converted into liquid formation of water. Yes, it is a physical change and also reversible change. If you need to again solid formation, we can freeze the water. It will convert into solid formation of ice cube. So it belongs to reversible change. So physical change is a reversible change. And also at the time of physical change, there is no new substance. அதாவது புதியதாக ஒரு பொருள் உருவாகாது. Yes. Look at the picture. It is examples of chemical change. Yes. It means the wood react with oxygen to burn. It means அதாவது கட்டையானது ஆக்சிஜன் கேஸுடன் இணைந்து எரிகிறது. At the same time they release into environment carbon dioxide and water to the environment and give us a end product as a ash. Yes, அதாவது one object react to another to produce a new substance is called chemical change. அதாவது வேதியியல் மாற்றம். ஒரு பொருளானது மற்றொரு பொருளுடன் வினைபுரிந்து ஒரு புதிய பொருளை உருவாக்குவதற்கு நாம் வேதியியல் மாற்றம் என்று கூறுகிறோம். எஸ், ஹியர் நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் அஸ் எ ஆஷ், அதாவது சாம்பல் நமக்கு ஒரு புதிய பொருளாக கிடைக்கிறது. அண்ட் ஆல்சோ இட் பிலாங்ஸ் டு இர்ரிவர்சபிள் பிகாஸ் நம்ம இந்த ஆஷ் சாம்பலை மறுபடியும் கட்டையாக மாற்ற முடியாது. இட் இஸ் எ இர்ரிவர்சபிள். அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க, திரும்பவும் நிகழ முடியாத ஒரு மாற்றமாக வேதியியல் மாற்றம் நிகழ்கிறது. எஸ் எஸ் எவ்ரி டே யூ ஹாவ் டு come across many changes in your surrounding. These changes may involve one another more substance. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cool drink. Making a sugar solution is a change. Yes, அதாவது நம்ம அன்றாட வாழ்வில் அதிக மாற்றங்களை நம்மை சுற்றி நிகழ்வதை பார்த்திருக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்கள் வீட்டில் உங்கள் மம்மி கூல் ட்ரிங்க்ஸ் மேக் பண்ண சொல்கிறாங்க. சுகர் சொல்யூஷன் ஆட் பண்ணி கூல் ட்ரிங்க்ஸு மேக் பண்ண சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சேஞ்ச், அதாவது இதுவும் ஒரு வகையான மாற்றம். மேக்கிங் a sugar solution is a change. Similarly, setting curd from milk is a change. At the same time, sometimes milk becomes sour. Yes, souring of milk is a change. Stretchy rubber band also represent a change. Yes, அதாவது பாலில் இருந்து தயிர் உருவாவதும் ஒரு வகையான மாற்றம். அட் த சேம் டைம் பாலானது புளித்து காணப்படுவது, அதாவது சோரின் நேச்சர், புளிப்பு சுவையில் இருக்குது இல்லையா பால், அதை ஃபர்மெண்டேஷன் ஆகி அந்த பாலானது சோரின் நேச்சராக இருக்குது, அதாவது நுரைத்தல் ப்ராசஸ் அங்கே நடந்திருக்கும் அந்த பாலில். ஸோ அப்படி ஆகும்போது அது புளிச்சு போயிடும். ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சேஞ்சஸ். எஸ், in this chapter we shall perform some activity and study the nature of these changes. Broadly, these changes are two kinds. One is physical and another one is chemical. Physical means இயற்பியல் மாற்றம், chemical means வேதியியல் மாற்றம்.
Okay children, shall we move to the topic? Okay. First topic, physical change. இயற்பியல் மாற்றம். Let's see here. First activity. Cut a piece of paper in 4 square pieces. Yes. Cut each square pieces further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or a table so that the piece of acquire the shape of the original piece of paper. Yes. Look at the picture. It is a one piece of paper first divided into 4. அதாவது இந்த ஒரு பீஸாக இருக்க பேப்பரை நம்ம 4ஆக கட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அகைன் each 4 papers we have to cut into 4 division. அதாவது அந்த 4 பீஸாக நம்ம கட் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ அந்த 4 பீஸ் ஆஃப் பேப்பரையும் மறுபடியும் 4ஆக கட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்படி கட் பண்ணி ஒரு டேபிள் மேலேயோ அல்லது ஃப்ளோர் மேலேயோ பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்படி பேஸ்ட் பண்ணாக்கா நம்மளுக்கு ஒரிஜினல் ஷேப்பில் அந்த பேப்பர் கிடைக்குமா? No. It is just look like a activity. You cannot join the piece back to the original piece, but there is a change in the property of the paper. Yes. அதாவது அந்த பேப்பரை நம்ம மறுபடியும் சேம் கைண்ட்ஸாக மாற்ற முடியாது, மறுபடியும் அதே தன்மைக்கு மாற்ற முடியாது. பட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இஸ் சேஞ்ச். அதாவது ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பராக இருந்தது மோர் தென் ஒன் பீஸ் ஆஃப் பேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு. It is also one kind of changes. Let's see here activity 2. Collect the chalk dust laying on the floor near the blackboard in your classroom. Yes. அதாவது நம்மளுடைய கிளாஸ் ரூமில் போர்டுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாக் பவுடர் கடந்திருக்கும், பார்த்துருப்பீங்க. எஸ். ஆர் crush a small piece of chalk into dust. எஸ். அதாவது அப்படி இல்லைனா ஒரு சாக் பீஸ் எடுத்து க்ரஷ் பண்ணி நல்லா பவுடரியாக மேக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆட் a little water to the dust to make a paste. எஸ், அது கூட கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி பேஸ்ட்டாக மேக் பண்ண போகிறோம். ஸோ roll it into the shape of piece of chalk. Let it try. Do you recover chalk from the dust? அதாவது நம்ம பவுடராக டஸ்ட்டாக மேக் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நம்ம மறுபடியும் சாக்காக மேக் பண்ண முடியுமா? Do this activity and identify the answer. Yes. The next activity 3. Take some ice in a glass or a plastic tumbler. Melt a small portion of ice by placing the tumbler in the sun. Yes. அதாவது ஒரு கிளாஸ் டம்ளர்லையோ அல்லது பிளாஸ்டிக் டம்ளர்லையோ ஐஸ் கியூப் எடுத்து வச்சுக்கணும். அது சன்லைட்டில் வைக்கும்போது மெல்ட் ஆயிரும், ஸோ உருகிடும். ஸோ யூ ஹாவ் நவ் மிக்சர் ஆஃப் ஐஸ் அண்ட் வாட்டர். நவ் பிளேஸ் த டம்ளர் இன் ஏ ஃப்ரீசிங் மிக்சர். எஸ், அதாவது அந்த டம்ளரை நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வைக்க போகிறோம். ப்ளஸ் அது கூட காமன் சால்ட்டை ஆட் பண்ணி. டஸ் த வாட்டர் பிகம் சாலிட் ஐஸ் கியூப் ஒன்ஸ் அகெயின்? Do this activity and answer yourself. Let's see here activity 4. Boil some water in a container. Do you see the steam rising from the surface of water? Hold an inverted pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of pan. Do you see any droplets of water there? Yes. அதாவது நம்ம ஒரு கண்டெய்னரில் வாட்டரை பாயில் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்படி பாயில் பண்ணும்போது அதோடைய சர்ஃபேஸ் மேற்புறத்தில் ஸ்ட்ரீம், அதாவது வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகும் ட்ராப்லேட்ஸாக. ஸோ அதுக்கு மேலே ஒரு பேனை தலைகீழாக கவுத்து போட போகிறோம். ஸோ அப்படி போடும்போது அது மேலே ட்ராப்லேட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். இட் இஸ் யா வேப்பர்ஸ், கேசியஸ் ஃபார்மேஷனில் அந்த நீரானது ஆவியாகுது. ஸோ அப்படி ஆவியாகும்போது ட்ராப்லேட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும். எஸ். த நெக்ஸ்ட் activity 5. Hold a used asho blade with a pair of tongs. Keep the tip of the free end on the flame of a gas stove. Wait for a few minutes. Yes, அதாவது asho blade எடுத்து ஸ்டவ்வில் ஹீட் பண்ணணும். Does the color of the tip of the blade change? அந்த முனையானது கலர் சேஞ்ச் ஆகுதா? அப்சர்வ் பண்ணுங்க. ரிமூவ் த பிளேட் ஃப்ரம் த ஃப்ளேம். அப்சர்வ் த டிப் ஒன்ஸ் அகெயின் ஆஃப்டர் சம் டைம். டஸ் இட் கெட் பேக் இட்ஸ் ஒரிஜினல் கலர்? ஸோ அதோடைய கலர் சேஞ்ச் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்க போகிறீங்க. இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சேஞ்சஸ்.
In activity 1 and 2 above, you saw that paper and piece of chalk underwent change in size. Yes, அதாவது பேப்பர் மற்றும் அந்த சாக் பவுடரும் அதோடைய சைஸு சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இது ஒரு வகையான சேஞ்சஸ், மாற்றம், அதாவது அதனுடைய அளவு மாறுபடுது. In activity 3 and 4, water changes states. It means from solid to liquid or from gas to liquid. Yes, அதாவது activity 3 and 4ல வாட்டர் ஆனது திட நிலையிலிருந்து நீர்ம நிலைக்கு மாறுது அல்லது வாயு நிலையிலிருந்து நீர்ம நிலைக்கு மாறுகிறது. எஸ். இன் ஆக்டிவிட்டி 5 த ஆஷா பிளேட் சேஞ்ச் இட் கலர் ஆன் ஹீட்டிங். எஸ், அதாவது ஆஷா பிளேடை நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது அதோடைய கலர் சேஞ்ச் ஆகுது. இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டியரிங் ஆஃப் பேப்பர் ஈஸியா ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச், அதாவது இயற்பியல் மாற்றம். இப்போ இந்த பேப்பர் எரியுது இல்லையா, இது ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்ச். ஏன்னாக்கா அதை பேப்பர் எரிஞ்சு சாம்பல் உருவாகுது. ஓகேவா? ஸோ ஆஷ் இஸ் எ நியூ சப்ஸ்டன்ஸ். லுக் அட் த பிக்சர். த ஷேப் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ரீசேஞ்ச். ஸோ த ஷேப் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் சேஞ்ச், அதாவது அதோடைய தோற்றம் மட்டும்தான் மாறி இருக்கு, பட் அதோடைய சப்ஸ்டன்ஸ் சேம் கண்டிஷன். ஸோ இது ஒரு வகையான இயற்பியல் மாற்றம். லுக் கேர்ஃபுல்லி. இப்போது சாலிடாக இருக்க ஐஸ் க்யூப்பை ஹீட் பண்ணுறாங்க. when we heat on melting the ice cube to water, அதாவது நீராக மாறிவிடுது, liquid formation. Now we are heating the water on heating evaporation into a water vapor. நீர் ஆவியாக வெளியேறுகிறது. எஸ். So water are 3 states: ice, water, water vapor. It means solid, liquid, gaseous formation. Yes. Look at the picture carefully. They were rolling plate. If the plate slip, அதாவது அந்த பிளேட் கீழே தவறி விழுது, உடஞ்சி விடுது. So it is a physical change because the shape of the object only changed. The substance remains same. Look at the picture. They were corn boiling. இப்போ corn boil பண்ணுறாங்க by using wood burning, அதாவது கட்டி எரி வச்சு இந்த கார்னை பாயில் பண்ணுறாங்க. when burn the chemical reaction take place. ஸோ அதாவது கட்டி எரி வைக்கும் போது ஒரு வேதிவினை நடைபெறுது. ஸோ நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் they were form, அங்கே ஒரு புதிய பொருள் உருவாகுகிறது. ஸோ இட் இஸ் a chemical change, வேதியியல் மாற்றம், because the wood converted into a ash. Look at the car. இந்த காரு ரொம்ப நாள் வெளியிலே விட்டு வச்சுருந்தாங்க. மாச்சர் வித் ஏர் they will become rusting, துருப்பிடிச்சு காணப்படுது. இது ஒரு வேதியியல் வினையின் செயல்பாட்டால் நடைபெறுகிறது. Now lightening a matchstick. நம்ம தீக்குச்சி எரி வைக்கிறீங்களா, when we light matchstick combustion reaction take place, வேதிவினை நடைபெறுது. So it is a chemical change, வேதியியல் மாற்றம். when we lightening candle is a reversible and irreversible also happen, அதாவது candle burning irreversible, melting of wax is a reversible change. எஸ், அதாவது இயற்பிய பண்புகள், ஒரு பொருளின் இயற்பிய பண்புகள் எதெல்லாம் சொல்லணும்னா வடிவம், அளவு, நிறம் மற்றும் தன்மை. A change in which a substance undergo a change in its physical property is called a physical change. A physical change is generally reversible. In such a change, no new substance form. அதாவது ஒரு பொருளுடைய இயற்பியல் பண்பு மாறுபட்டால் அதை நம்ம இயற்பியல் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் a ரிவர்சபிள், திரும்பவும் நிகழக்கூடிய ஒரு மாற்றமாக திகழ்கிறது. அண்ட் ஆல்சோ there is no new substance form, புதிதாக ஒரு பொருள் உருவாவாது. Shall we move to new topic? Okay. The next, chemical changes, அதாவது வேதியியல் மாற்றம். A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust. Rust means thuru. And the process is called rusting. Thuru பிடித்தல். Yes, அதாவது வேதியியல் மாற்றத்துக்கு வெரி குட் எக்ஸாம்பிளாக இரும்பு துருப்பிடித்தல், அதை
எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அயன் பீசஸை அவுட்டோர் கண்டிஷனில் மோர் தென் 1 days, அதாவது ஃபஸ்ட் மாய்ச்சராக இருக்கிற ஒரு பிளேஸில் 1 week ஆர் 1 month அவுட்டோர்லேயே அப்படியே போட்டு வச்சுட்டோன்னா த அயன் இஸ் நாட் எ சேம் பொசிஷன். இட் மீன்ஸ் தெர் இஸ் நாட் சேம் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அயன். அதாவது அந்த இரும்போடைய பழைய தன்மையே இருக்காது ஆஃப்டர் 1 monthக்கு அப்புறம் நம்ம பார்த்தாக்கா. பிகாஸ் த அயன் ரியாக்ட் டு மாய்ச்சர் கண்டென்ட் ஆஃப் ஏர். அதாவது ஈரப்பதமான காற்றுடன் வினை புரிந்து த அயனானது ரஸ்டிங் துருப்பிடித்து விடுகிறது. ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க ரஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எஸ், அயன் ரியாக்ட் டு மாய்ச்சர் ஏர் and they will convert into rusting of iron. Yes, at the same time iron gates of park or a farmland or iron benches kept in a lawns and gardens. Almost every article of iron kept in the open gets rusted. At home you must have seen shovels and spade getting rusted when exposed to the atmosphere sometime. Yes, look at the picture. It is all rusting of iron because they kept in outdoor environment. அதாவது இது எல்லாமே இரும்பு பொருள் தான். இதை நம்ம வெளிப்புறத்திலே அப்படியே போட்டு வச்சதால இரும்பு துரு பிடித்து விடுகிறது. எஸ், பிகாஸ் த அயன் கண்டென்ட் ரியாக்ட் டு மாய்ச்சர் and getting to rust. For example, iron chair, அயன் விண்டோஸ், பெஞ்சஸ். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா நம்ம அதிக நாள் வெளியிலே அப்படியே போட்டு வச்சுட்டோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 month ஆர் 2 month ஆஃப்டர் இஃப் யூ ஹாவ் டு சி மீன்ஸ் த அயன் திங்ஸ் பிகம் ரஸ்ட். அதாவது துருப்பிடிச்சு காணப்படும். பிகாஸ் இட் ரியாக்ட் டு மாய்ச்சர் அண்ட் கெட் ரஸ்டட். எஸ், in the kitchen a wet iron pan often get rusted and left in a that stays for a some time. Rust is not iron. Yes, அதாவது துரு அப்படின்றது இரும்பு கிடையாது. It is different from iron on which it get deposited. Yes, அதாவது இரும்பு மேலே படிந்திருக்கிற ஒரு பொருளாக தான் துரு கருதப்படுகிறது. Yes, let us consider a few more changes where new substances are formed. Yes, அதாவது நியூ சப்ஸ்டன்ஸு என்னென்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு 1 more changes, அதாவது 1 more ஆக்டிவிட்டி பார்க்க போகிறோம். Get a small piece of a thin strip or a ribbon of magnesium. Clean its tip with a sandpaper. எஸ், அதாவது ரிப்பன் ஆஃப் மெக்னீஷியம் சாண்ட் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ண போகிறோம். Bring the tip near the candle flame. It burn with a brilliant white light. எஸ், அதாவது நம்ம இந்த ரிப்பன் ஆஃப் மெக்னீஷியத்தை நம்ம எரிந்து இருக்கிற கேண்டில் கிட்ட கொண்டு போகும்போது ஸோ மெக்னீஷியம் ரிப்பன் ஆனது பேர்ன், அதாவது எரியுது. ஸோ என்ன கலரில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரில்லியன்ட் ஒயிட் இன் கலர். எஸ், லுக் அட் த பிக்சர். த மெக்னீஷியம் ரிப்பன் burn look like. Yes, when it is completely burned it leaves behind a powdery ash. Yes, அதாவது அந்த மெக்னீஷியம் ரிப்பன் ஆனது கம்ப்ளீட்டாக burn எரிந்ததுக்கு அப்புறம் பவுடரி ஆஷாக நமக்கு கிடைக்குது. எஸ், does the ash look like the magnesium ribbon? No, the changes can be represented by the following equation. Yes, let's see here. Magnesium react with oxygen to produce magnesium oxide. Yes, அதாவது மெக்னீசியம் ஆனது ஆக்சிஜனுடன் வினைபுரிந்து மெக்னீசியம் ஆக்சைடை நமக்கு கொடுக்கிறது. எஸ், then next collect the ash and mix it with a small amount of water. Stir the mixture aqueous solution well. எஸ், அதாவது இந்த சாம்பலாக கிடைச்சது இல்லையா, இட் மீன்ஸ் மெக்னீசியம் ஆக்சைடு, அதை நம்ம வாட்டர் கூட ஆட் பண்ணி நல்லா கலக்கிறோம். டெஸ்ட் த மிக்சர் வித் ப்ளூ ஆர் ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர். ஸோ இந்த கலவையை நம்ம நீல லிட்மஸ் பேப்பர் அல்லது சிவப்பு லிட்மஸ் பேப்பரில்
டெஸ்ட் பண்ணி சோதனை செஞ்சு பார்க்க போகிறோம். எஸ். டஸ் த மிக்சர் டர்ன் ரெட் லிட்மஸ் ப்ளூ ஆர் டஸ் த மிக்சர் டர்ன் ப்ளூ லிட்மஸ் ரெட்? And the basis of this test, how do you classify the aqueous solution, acidic or basic? Yes. அதாவது இந்த மிக்சரை நம்ம லிட்மஸ் பேப்பரை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு கலவை அமிலத்தன்மை உள்ளதா அல்லது காரத்தன்மை உள்ளதா அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த கலவையை நம்ம லிட்மஸ் பேப்பரில் ஆட் பண்ணும்போது அந்த கலர் பேப்பரானது ரெட் லிட்மஸ் ப்ளூவாக மாறுதா இல்லை ப்ளூ லிட்மஸ் ரெட்டாக சேஞ்ச் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கலவை அசிட்டிக் நேச்சரா ஆர் பேசிக் நேச்சரா அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். எஸ். அண்ட் டிசால்விங் த ஆஷ் இன் வாட்டர் இட் ஃபார்ம் எ நியூ சப்ஸ்டன்ஸ். எஸ். அதாவது நம்ம அந்த ஆஷை வாட்டர் கூட ஆட் பண்ணாலே நமக்கு ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் கிடைக்குது. எஸ். தி சேஞ்ச் கேன் பி ரிட்டன் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஈக்குவேஷன். எஸ். லெட்ஸ் see here. Iron oxide react with water to produce magnesium hydroxide. Yes. அதாவது மெக்னீசியம் ஆக்சைடை நம்ம வாட்டர் கூட ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்ற ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸு கிடைக்கிறது. எஸ். as you have already learned, magnesium hydroxide is a base. எஸ். அதாவது மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு என்றது ஒரு கார சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எஸ். காரத்தன்மை உடையது. ஸோ மெக்னீசியம் ஆக்சைடு இஸ் எ நியூ சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ மெக்னீசியம் ஆக்சைடு இஸ் எ நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு இஸ் எ அனதர் நியூ சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ மெக்னீசியம் ஆக்சைடு நமக்கு எப்படி கிடைச்சிதுன்னா மெக்னீசியம் ரிப்பனை பர்ன் பண்ணும்போது நமக்கு மெக்னீசியம் ஆக்சைடு அப்படின்ற ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் கிடைக்குது. Yes, magnesium hydroxide is another new substance by the reaction of magnesium oxide with water. Yes. Okay children, remainder topic will see you later. Thank you. Have an excellent day.